Hello student. Today we are going to study one of the best lesson in our prose section 1.6 Tiger Hills. This is an extract from the book Kargil written by General Ved Prakash Malik. The writer was the army chief during the Kargil war. In this excerpt, he describes the events in the minutest detail but without any emotions. The lesson is an excellent example of report writing. तुमच्या रायटिंग स्किलच्या सेक्शनमध्ये जो रिपोर्ट रायटिंग हा जो भाग आहे त्याच्यासाठी हा भाग अतिशय उपयुक्त असा ठरणार आहे. जनरल वेद प्रकाश मलिक PVSM and AVSM अशा दोन सैन्य दलातील पदावरती त्यांनी काम केलेलं आहे. ही सर्व्ड ॲज द 19th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम द 13th September 1997 to 13th September 2000. He was the army chief during the Kargil war. He is the recipient of the Param Vishishta Seva Medal and Ati Vishishta Seva Medal and Raksha Medal. Kargil, from surprise to victory, is an account of the Kargil victory on 26 July 1999 by General Ved Prakash Malik. It is the finest example of how to write a report. रिपोर्ट रायटिंग कसं लिहावं त्याच्याबद्दलचं हे एक उत्कृष्ट असं हे एक्झाम्पल हा पाठ आहे, लक्षात घ्या. द रायटर डिस्क्राइब्स द इव्हेंट्स इन द मायन्युटेस्ट डिटेल्स बट विदाउट एनी स्लाइटेस्ट डिपिक्शन ऑफ द इमोशनल इन्व्हॉल्वमेंट he had in it. Tiger Hills is an excerpt from the book Kargil written by General Ved Prakash Malik. Page number 54. Tiger Hills. Tiger Hills towers majestically above the all other mountain tops in its vicinity. Although located almost 10 kilometers north of the Srinagar Kargil Leh highway, the enemy position on this mountain top dominated parts of this highway. After the recapture of the Tololing and the adjacent features, evicting the enemy from this well fortified position became a property. टायगर हिलचे शिखर त्याच्या भव्यतेमुळे सभोवतालच्या इतर सर्व पर्वत शिखरावरून अधिक नजरेत भरते. हे जे ठिकाण आहे ते श्रीनगर कारगिल लेह या महामार्गापासून जरी 10 किलोमीटर उत्तरेकडे असले तरी या डोंगराळ भागावर असलेले शत्रूचे वर्चस्व या महामार्गावर सुद्धा आपल्याला जाणवते. टोलोलिंग आणि त्याच्या जवळचा जो काही भाग आहे तो काबीज केल्यानंतर त्या तटबंदीने संरक्षित असलेल्या ठिकाणावरील शत्रूचे अस्तित्व समूळ नष्ट करण्याच्या कामाला आता प्राधान्य होते असं रायटर या ठिकाणी आपल्याला नमूद करतोय. adjacent means situated near or close to something. In vocabulary section, see the word adjacent means situated near or close to something. एखाद्या गोष्टीच्या जवळ असणं, शेजारी असणं. evicting means removing somebody from a house or a land, especially with the support of a law. उच्चाटन करणे किंवा बाहेर घालवून देणे, एखाद्याच्या समोर उच्चाटन करणे किंवा बाहेर घालवून देणे. सेकंड पॅरेग्राफ. ॲज द शार्प ट्रायंग्युलर टॉप ऑफ द टायगर हिल was clearly visible from the highway and appeared almost impossible to capture, the media had projected the entire episode as a national challenge. हा जो पर्वत शिखराचा जो काही भाग होता तो टायगर हिलचा टोकदार त्रिकोणी सुळका जो आहे तो महामार्गावरून सहजपणे दृष्टिक्षेपात येत होता आणि तो काबीज करणे जवळपास अशक्य वाटत असले तरी प्रसारमाध्यमांनी त्या संपूर्ण घटनेला एक राष्ट्रीय आव्हान म्हणून लोकांसमोर प्रभावीपणे त्याला मांडले होते.
Brigadier M.P.S. Bajwa, commander of 192 Mountain Brigade, assigned the mission of capturing the Tiger Hill to 18 grenadiers, now rested and re-occupied after their achievements at Tololing and Hump, and to 8 Sikh, which was already deployed at its base. Both these units were assisted by a crack team from the High Altitude Warfare School with maximum possible artillery engineering and other combat support. या पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला अशी माहिती मिळते की ब्रिगेडियर M.P.S. बाजवा, कमांडर 192 माउंटेन ब्रिगेड यांनी टायगर हिलवर ताबा मिळवण्याची संपूर्ण मोहीम जी आहे ती टोलोलिंग आणि हंपमधील त्यांच्या यशस्वी कामगिरीनंतर विश्रांती घेऊन प्रकृती सुधारलेल्या 18 ग्रेनेडियरांकडे आणि तिथल्या तळांवर अगोदरच तैनात असलेल्या 8 शिखांच्या तुकडींवर म्हणजे पलटणींवर सोपवली होती. सर्वाधिक तोफखाने, अभियांत्रिकी आणि इतर लढाऊ सामग्री असलेल्या हाय अल्टिट्यूड वॉरफेअर स्कूलमधील प्रशिक्षित आणि तरबेज तुकडीने या दोन्ही युनिटना सहाय्य केलेले होते. थ्रूआउट द लास्ट वीक of June, 1999, 18 grenadiers proved to establish the extent of the enemy's defense and to scout for suitable routes for the assault. Assault म्हणजे हल्ला. देन टू स्काउट फॉर फ्रेज आहे बघा. टू स्काउट फॉर मीन्स टू लुक फॉर ऑर टू हंट फॉर, टेहळणी करण्यासाठी, निगराणी करण्यासाठी टू स्काउट फॉर फ्रेज आहे. अ सायमल्टेनियस मल्टी डायरेक्शनल असॉल्ट इमर्ज्ड ॲज द बेस्ट स्ट्रॅटेजी. द कमांडिंग ऑफिसर of 41 Field Regiment drew up an elaborate artillery fire plan. Individual guns were arranged so as to cover each objective. Bofors guns were used in a direct firing role once again. With inspiring accuracy, on the day of the assault, nearly 120 field and medium guns, 122 mm multi-barreled great rocket launchers and mortars rained death and destruction on the enemy at Tiger Hill. The Air Force too targeted Tiger Hill on 2-3 July and hit the bull's eye several times during its mission. जून 1999चा शेवटचा संपूर्ण आठवडाभर 18 ग्रेनेडियरनी शत्रूच्या बचावाची, संरक्षणाची व्याप्ती मर्यादित करण्यासाठी तसेच हल्ला करण्यास अनुकूल मार्गाची टेहळणी करण्यासाठी त्या परिसराची जणू कसून चौकशी केली होती. एकाच वेळी विविध दिशांना हल्ला करणे हे डावपेच सर्वोत्तम म्हणून पुढे आले. एकाच वेळी विविध दिशांना हल्ला करणे हा त्यांच्या डावपेचाचा एक भाग होता, लक्षात घ्या. 41 फील्ड रेजिमेंटच्या कमांडिंग ऑफिसरने तोफांचा गोळीबार करण्याची एक विस्तृत योजना तयार केलेली होती. त्यांच्या पल्ल्यातील प्रत्येक लक्ष्य हेरण्यासाठी स्वतंत्र तोफा डागल्या गेल्या. पुन्हा एकदा प्रेरणादायक अचूकतेने थेट गोळीबार करणाऱ्या बोफोर्स तोफांचा वापर केला गेला. हल्ल्यांच्या दिवशी सुमारे 120 फील्ड आणि मध्यम तोफा, 122 mm मल्टी बॅरल्ड
ग्रॅड रॉकेट लॉन्चर्स आणि लहान तोफांनी टायगर हिलवरील शत्रू म्हणजे हे जे सगळे हल्ल्यांचे जे काही प्रकार आहेत ते सगळे या ठिकाणी कशा पद्धतीनं वापरले होते हे आपल्या लक्षात येतं बघा. म्हणजे शत्रूवर प्राणघातक हल्ला आणि विध्वंसक भडीमार केला गेला या सगळ्या या सगळ्या प्रकारच्या हल्ल्याने. वायुसेनेने 2-3 जुलै रोजी टायगर हिलला लक्ष्य केले. जी वायुसेना होती त्या वायुसेनेने 2 आणि 3 जुलै या रोजी टायगर हिलला लक्ष्य केले आणि मोहिमेदरम्यान अनेक वेळा शत्रूंवरती अचूक नेम साधला. For the first time in India's military history, a TV channel covered the battle live, a sign progress and transparency, not to mention the on-screen depiction of confidence. The Tiger Hill feature extends about 2,200 meters from the west to east and about 1,000 meters north to south. The main extension is towards the west, on which there are two prominent protrusions. Protrusion means a thing that extends from the surface, something that sticks out. Protrusions त्याचा साधारणपणे मराठी अर्थ जो आहे तो मी तुम्हाला सांगेल की प्रोट्रुजन्स म्हणजे बाहेर आलेला भाग. प्रोट्रुजन म्हणजे समथिंग दॅट स्टिक्स आउट दॅट एक्सटेंड्स फ्रॉम सम सरफेस. बाहेर आलेला भाग जो आहे त्याला प्रोट्रुजन्स असं म्हटलं जातं. द फर्स्ट अप्रॉक्सिमेटली 500 meters west of Tiger Hill had been named India Gate, and the second helmet, approximately 1 company of 12 Northern Light Infantry, Pakistan, held the whole feature. साधारणपणे हा जो हल्ला होता तो भारताच्या लष्करी इतिहासात प्रथमच अशा पद्धतीचा हल्ला केला गेला होता आणि त्यामुळे एका TV चॅनेलने युद्धाचे थेट प्रक्षेपण दाखवले. हे प्रगतीचे आणि पारदर्शकतेचे चिन्ह म्हणावे लागेल आणि त्याचबरोबर आत्मविश्वासाचे पडद्यावर झालेले सार्थ दर्शनही हे होते. म्हणजे भारताच्या लष्करी इतिहासात प्रथमच एका TV चॅनेलने युद्धाचे थेट प्रक्षेपण दाखवले आणि हे प्रगतीचे आणि पारदर्शकतेचे चिन्ह म्हणावे लागेल. त्याचबरोबर आत्मविश्वासाचे आणि पडद्यावर झालेले सार्थ दर्शनही. टायगर हिल हे ठिकाण पश्चिमेपासून पूर्वेपर्यंत सुमारे 2200 मीटर्स आणि उत्तर दिशेकडून दक्षिणेकडे सुमारे 1000 मीटर्स विस्तारलेले आहे. त्याच्या पुढचा विस्तार जो आहे तो पश्चिम दिशेला आहे, जिथे त्याचे 2 भाग आहेत, पुढे आलेले भाग आहेत. प्रोट्रुजन्स म्हटलेला आहे त्याला. त्यातील पहिला भाग टायगर हिलपासून साधारणपणे 500 मीटर्स पश्चिम दिशेला आहे, ज्याचे इंडिया गेट असे नामकरण केले गेलेले आहे. दुसरा हेल्मेट हा भाग आणखी पुढे 300 मीटर अंतरावर आहे. साधारणपणे 12 उत्तरी लाईट इन्फंट्री या पाकिस्तानच्या एका कंपनीने तो संपूर्ण भाग आपल्या अखत्यारीत ठेवला होता. असा तो भाग, त्याच्यावरती हा संपूर्णपणे हल्ला केला गेला. ॲट 1900 hours, नेक्स्ट पॅरेग्राफ पेज नंबर 55 वरती. ॲट 1900 hours on 3 July, 18 Grenadiers commanded it multi-directional assault under the cover of bad weather and darkness, supported by the firepower of artillery and mortars. A company captured an intermediate position called the Tongue by 0130 hours on 4th July. Further advance along the southeastern spur leading to Tiger Hill top was stalled due to accurate fire by the enemy from India Gate and Helmet and Top. Meanwhile,
Captain Sachin Nimbalkar lead the D Company assault from the east. His company had to negotiate steep escarpment using the mountaineering equipment despite the darkness and the inclement weather. 3 जुलै रोजी सायंकाळी 7 वाजता 18 ग्रेनेडियरनी अतिशय खराब हवामान आणि मिट्ट काळोखाच्या छायेत तोफगोळे आणि लहान तोफांच्या बळावर विविध दिशांनी हल्ला करायला सुरुवात केली. हा जो हल्ला होता तो 3 जुलैला 7 वाजता 18 ग्रेनेडियर जे आहेत त्या 18 ग्रेनेडियर्सनी अतिशय खराब हवामान आणि मिट्ट काळोखाच्या छायेत तोफगोळे आणि लहान तोफांच्या बळावर विविध दिशांनी हल्ला करायला, म्हणजे एकाच दिशेने नाही तर विविध दिशेने हल्ला करायला त्यांनी सुरुवात केली. ए कंपनीने 4 जुलै रोजी 1:30 वाजता टंग नावाच्या मध्यवर्ती स्थानावर ताबा मिळवला. ए कंपनी जी होती त्या ए कंपनीने 4 जुलै रोजी 1:30 वाजता टंग नावाच्या मध्यवर्ती स्थानावर ताबा मिळवला. मात्र इंडिया गेट, हेल्मेट आणि टॉप या स्थानांवरून शत्रूंनी अचूक मारा केल्यामुळे टायगर हिलकडे जाणाऱ्या आग्नेय दिशेकडील डोंगराच्या पट्ट्याकडील मोहीम स्थगित करावी लागली. काय झालं बघा, म्हणजे शत्रूंनीसुद्धा इंडिया गेट, हेल्मेट आणि टॉप या 3 स्थानावरून शत्रूंनी अचूक मारा केला आणि त्यामुळे टायगर हिलकडे जाणाऱ्या आग्नेय दिशेकडील डोंगराच्या पट्ट्याकडील मोहीम जी आहे, आगेकूच जी आहे ती स्थगित करावी लागली. दरम्यानच्या काळात काय झालं बघा, या हल्ल्याच्या दरम्यान काय झालं तर कॅप्टन सचिन निंबाळकर जे आहेत, एका कॅम्पचे ते कॅप्टन होते. कॅप्टन सचिन निंबाळकर यांनी पूर्वेकडून डी कंपनीच्या हल्ल्याचे नेतृत्व केले. की जी डी कंपनी होती म्हणजे ह्या ए बी सी डी अशा ज्या कंपन्या स्थापन केलेल्या होत्या हल्ला करण्यासाठी, त्याच्यामधले कॅप्टन सचिन निंबाळकर जे आहेत ते डी कंपनीच्या हल्ल्याचे त्यांनी नेतृत्व केले. अंधार आणि प्रतिकूल वातावरणाला तोंड देत त्यांच्या कंपनीने गिर्यारोहणाची साधनसामग्री वापरून अतिशय कठीण असा उभ्या उतरणीचा भाग सर केला. His approach took the enemy by surprise. After some firefighting, D Company was successful in occupying the eastern portion of area collar, which lay within 100 meters of Tiger Hill top. आणि मग या सचिन निंबाळकर यांच्या डी कंपनीने जो हल्ला केला त्यांच्या चढाईने शत्रूला अचंबित केले. थोड्या गोळीबारानंतर डी कंपनीने टायगर हिल टॉपपासून 100 मीटर अंतराच्या आत असलेल्या एरिया कॉलरच्या पूर्वेकडील भागावर कब्जा करण्यात यश मिळवले. म्हणजे या डी कंपनीला पूर्वेकडील भागावर कब्जा मिळवण्यामध्ये यश आलं, लक्षात घ्या. ऑन अनादर फ्रंट, सी कंपनी अँड घातक कमांडो platoon under the Lieutenant Balwant Singh also surprised the enemy, this time along the difficult northeastern spur, and obtained a toehold just 30 meters from the top. तर दुसऱ्या आघाडीवर लेफ्टनंट बलवान सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सी कंपनी आणि घटक या कमांडोच्या फलटणीनेही यावेळी ईशान्येकडील अवघड डोंगराच्या टोकापासून केवळ 30 मीटर दूर असलेला वर चढण्यास सुकर होईल अशा आधारभूत जमिनीचा ताबा मिळवला आणि शत्रूला धक्का दिला. At 04:00 hours on 4 July, after a carefully orchestrated artillery bombardment, Sachin Nimbalkar and Balwant Singh, along with their men, approached Tiger Hill top by climbing a sheer cliff and caught the enemy unawares. After a spell of hand-to-hand fighting,
by succeeded in capturing the objective, although 18 grenadiers held the top. Now linking up with them was not easy. When the initial surprise wore off, the enemy started gearing up for launching counter attacks. आता याच्यामध्ये एक न्यू वर्ड्स आलेला आहे बघा, तो न्यू वर्ड्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. असे बरेचसे न्यू वर्ड्स. ऑर्केस्ट्रेटेड म्हणजे ऑर्केस्ट्रेटेड हा जो शब्द आलेला आहे ORCHESTRATED, ऑर्केस्ट्रेटेड उच्चार थोडासा वेगळा आहे बघा, ऑर्केस्ट्रेटेड असा उच्चार आहे. प्लॅन्ड त्याचा अर्थ आहे प्लॅन्ड म्हणजे आखलेले. आणि स्पेल, स्पेल म्हणजे कालावधी, अ शॉर्ट पिरियड, कालावधी. तर 4 जुलै रोजी 4 वाजता कौशल्यपूर्वक आखलेल्या तोफांच्या गोळीबाराच्या फैरीनंतर सचिन निंबाळकर, बलवान सिंग यांनी त्यांच्या साथीदारांसहित उंच कडा सर करीत टायगर हिलच्या टोकांवर पोहोचून शत्रूला गाफील अवस्थेत गाठलेला आहे. सचिन निंबाळकर आणि बलवान सिंग यांच्या या तुकडीने 4 जुलैच्या 4 वाजता शत्रूला गाफील ठेवत या टायगर हिलचे जे काही टोक आहे ते त्यांनी गाठलं. काही काळ हातगाईची लढाई केल्यानंतर ते स्थान काबीज करण्यात ते यशस्वी ठरले. म्हणजे तिथंसुद्धा हातगाईची लढाई झाली शत्रूंसोबत त्यांची. एव्हाना 18 ग्रेनेडियर्सने शिखर ताब्यात ठेवले असले तरी त्यांच्याशी संपर्क प्रस्थापित करणे सोपे नव्हते. जेव्हा प्रारंभिक धक्का ओसरला तेव्हा शत्रूने पुन्हा एकदा प्रतिहल्ला करण्यास जोमाने सुरुवात केली. म्हणजे इथं ही जी लढाई होती म्हणजे अगदी टायगर हिलच्या टोकाला गेल्यानंतर सचिन निंबाळकर आणि बलवान सिंग याने शत्रूशी अगदी निकराची लढाई केली आणि जोरदार हल्ला त्या ठिकाणी त्यांनी परतवून लावला आणि त्या टायगर हिलच्या त्या टोकावरती वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात त्यांच्या तुकडीला त्या ठिकाणी यश आलं, लक्षात घ्या. One of the most difficult tasks during the course of a battle is the mountain one's hold on the ground captured before the next assault can be launched. Throughout the next morning, artillery duels continued. Casualties mounted on the both sides. The grenadiers hung on to their precarious perch with a grit and determination. Grenadier Yogendra Singh Yadav and his team members exhibited exceptional courage during this assault. लढाईच्या काळात सर्वात कठीण गोष्टींपैकी एक गोष्ट म्हणजे पुढील हल्ला सुरू होण्यापूर्वी अगोदर काबीज केलेल्या भूमीवरील ताबा सुटू न देणे. दुसऱ्या दिवशी संपूर्ण सकाळभर दोन्ही बाजूंच्या तोफांचा भडीमार चालत राहिला. दोन्ही बाजूंचे लढवय्ये धारातीर्थी पडत होते. हिंमत आणि दृढ निश्चयाच्या बळावर ग्रेनेडियर्सच्या धोक्याच्या ठिकाणांवर नेटाने टिकून राहिले होते. या हल्ल्यादरम्यान ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंग यादव आणि त्यांच्या गटातील सहकाऱ्यांनी अतुलनीय अशा धैर्याचं प्रदर्शन केलेलं आपल्याला दिसून येतं. हा जो हल्ला होता दोन्ही बाजूने तोफांचा भडीमार चालू होता आणि अशा या हल्ल्यामध्ये सुरुवातीला जिंकलेला जो काही भाग आहे त्याच्यावरती आपलं जे वर्चस्व असतं, आपला जो ताबा असतो तो सुटू न देणं हा या काळातला महत्त्वाचा भाग असू लागतो आणि ते भारतीय सैन्यानं या ठिकाणी करून दाखवलेलं होतं. आता याच्यामध्ये काही न्यू वर्ड्स आलेले आहेत. ते न्यू वर्ड्सचे तुम्हाला अर्थ माहीत असणं गरजेचं आहे. तर ते न्यू वर्ड्स या ठिकाणी थोडेसे लक्षात ठेवा. याच्यामध्ये बघा काय शब्द आलेला आहे. तर ड्युएल्स हा एक शब्द आला आहे. ड्युएल, ड्युएल आहे.
त्यानंतर कॅज्युलिटीज आहे. ड्युएल म्हणजे दुहेरी हल्ला, कॉम्बॅट ऑर क्लॅशेस. मगाशी स्पेल सांगितलं, स्पेल म्हणजे कालावधी, ड्युएल्स म्हणजे कॉम्बॅट ऑर कॅज्युलिटीज. आणि क्लॅशेस, कॅज्युलिटीज म्हणजे पीपल किल्ड ऑर इंज्युर्ड, जीवितहानी, जखमी व्यक्ती, हल्ल्यात मारले गेलेले व्यक्ती. प्रिकेरियस, प्रिकेरियस म्हणजे नॉट सेफ ऑर डेंजरस, धोक्याचे, अस्थिर. पर्च, पर्च म्हणजे उच्च स्थान, हाय सीट ऑर पोझिशन, पर्च. प्रिकॅरियस म्हणजे काय? प्रिकॅरियस म्हणजे धोक्याचे, अस्थिर, नॉट सेफ. आणि पर्च म्हणजे हाय सीट ऑर पोझिशन. रीइन्फोर्समेंट, रीइन्फोर्समेंट म्हणजे सैन्याची जादा कुमक, रीइन्फोर्समेंट, सैन्याची जादा कुमक. ग्रीट, ग्रीट म्हणजे करेज, धैर्य. Then at this stage 8th Mount Division realized that it would not be possible to evict the enemy from Tiger Hill completely as long as his supply lines along the western spur were intact. Mohinder Puri and MPS Bajwa then issued orders to 8 Sikh to attack and capture the helmet and India Gate, both located on the western spur, so that enemy reinforcement to Tiger Hill top could be prevented. To move was also intended to cut off the enemy's supply. या टप्प्यावर आत्तापर्यंत जिथपर्यंत हा हल्ला आणि जिथपर्यंत भारतीय सैन्यानं काबीज केलेलं होतं तो टायगर हिलचा भाग, या टप्प्यावर 8 माउंट डिव्हिजनच्या लक्षात आले की जोपर्यंत पश्चिमेकडील डोंगराच्या पुढे आलेल्या सपाट जमिनीकडून शत्रूचा पुरवठा सुरळीत राहील तोपर्यंत टायगर हिलमधून त्यांचे संपूर्ण उच्चाटन करणे शक्य नाही. म्हणून मोहिंदर पुरी आणि MPS बाजवा यांनी 8 पलटणींच्या डोंगरी तुकडीच्या शिखांना हेल्मेट आणि इंडिया गेटवर दोन्ही पश्चिमी भागात स्थित हल्ला करून ताबा मिळवण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून टायगर हिल शिखरांकडे येणारी शत्रूची जादा कुमकी रोखली जाईल. आणि हे करण्यामागे शत्रूच्या पुरवठा मार्गांचे समूह उच्चाटन करणे देखील हा त्याच्या मागचा हेतू होता. म्हणजे पश्चिमेकडून जे शत्रूला जो काही सहकार्य होत होतं तोफगोळ्यांचं वगैरे, त्या सगळ्यांचा पुरवठा बंद करणं हा याचा हेतू होता. आणि तो बंद करणं, तिथं हल्ला करणं, हे या आपल्या सैन्यानं तिथं सुरुवात केली आणि त्याच्यामध्ये त्यांना यश आलं. ओके डिअर स्टुडंट, टुडे वी स्टॉप हिअर. गो थ्रू द लेसन once again, read the part which we study today and try to understand the lesson. Today we stop here.